برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلمہ وارشدتنا الى السنة والجماعة۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام، کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام، جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام۔ چرچا ہے جا بجا جن کا ام الکتاب میں، قدسی بھی کرتے ہیں جن کے عشق کا احترام۔ بولے علی نگر چلی خلافت صدیق، کیسے چلے گا حشر تک اسلام کا نظام۔ نقش قدم صدیق کا جس کا ہو پیشوا، لا ریب اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام۔ یہ سید سجاد کا خطبہ ہے برملا، حبدار یہ صدیق پہ جنت ملے انعام۔ جچتے نہیں ہیں آنکھ میں دنیا کے تاجور،
آصف نہیں یہ کم کہ ہوں صدیق کا غلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے خوبصورت انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس کانفرنس میں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد الیاس رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن نورانی صاحب، مولانا غلام مرتضی نورانی صاحب، دیگر جلیل القدر علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش اور معزز و محتشم حضرات جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی صرف اس امت میں نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام امتوں میں رب ذوالجلال نے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، خصال الخیر 360 خصلتاً، اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل اللہ فیہ خصلتا منہا، جب رب ذوالجلال کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال عاجزی سے پوچھا، لی منہا شیء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی موجود ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلھا فیک یا ابا بکر ہنیئا لک، ابو بکر وہ ساری کی ساری ہی تمہارے اندر موجود ہیں، تجھے مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے وہ سب خصلتیں آپ کو عطا فرمائی۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے
کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کتنی کامل اور جامع شخصیت، اور پھر ایسے فرامین صرف اہل سنت و جماعت کی زبان سے ہی بیان ہو سکتے ہیں۔ ایک طبقہ ویسے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جلتا ہے اور دوسرا نام لیتا ہے، مگر ان کا عقیدہ افورڈ نہیں کرتا کہ اس سے شان صدیق اکبر کو وہ بیان کر سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ یہاں جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں 360، اور یہ بڑے بڑے ابواب ہیں سیرت و کردار کے، اور اتنی بڑی خصلتیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی کو مل جائے تو وہ بھی جنتی ہوتا، صرف ایک سے بھی وہ جنتی بن جاتا۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب رب ذوالجلال کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا، یدخل بها الجنہ، اور اس کے ذریعے سے اسے جنت میں داخل کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، جس شخص کو ایک بار جنت کی ٹکٹ مل جائے اس کی قسمت کتنی بلند ہے، اور جسے 360 مرتبہ جنت کی ٹکٹ ملے اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خالق کائنات جل جلالہ کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے ان 360 میں سے ایک اسے عطا کر دیتا، اور اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے دنیا کے شریر اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن، ان کی بدنصیبی کتنی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال 360 مرتبہ خیر کا ارادہ فرما چکا ہے، چونکہ ہر خصلت اللہ کی طرف سے ارادہ خیر کے بعد ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، ابو بکر وہ تمام تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو رب ذوالجلال کسی کے بارے میں ایک بار خیر کا ارادہ کر لے تو دنیا کے شریر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو جن کے لیے رب ذوالجلال نے 360 مرتبہ خیر کا ارادہ کیا ہے اس شخص کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ عام ارادوں جیسا نہیں ہے۔ ایک ہے میرا اور آپ کا ارادہ، ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی مراد ملتی ہے کبھی مراد نہیں ملتی، کبھی مراد ہفتے کے بعد، کبھی سال کے بعد، کبھی ساری زندگی ارادے میں گزر جاتی ہے اور مراد نہیں ملتی۔ لیکن یہاں پر کسی کو شک نہ رہے یہ میرے تیرے ارادے کی بات نہیں، یہ اس ذات کے ارادے کی بات ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر یہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی شان ہے کہ ایک طرف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہاں جس ارادے کا ذکر ہے جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے اہل سنت کو پھر بھی سکون ملتا ہے، اور جہاں جس ارادے کا ذکر ہے جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے اہل سنت کو پھر بھی سکون میسر ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے 360 مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے خیر کا ارادہ کیا، اور ہر ارادے پر ایک خصلت عطا کر دی۔ اب ہم اگر گننا چاہیں تو ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں کہ وہ 360 خصلتیں گن کے ہم مکمل کر سکیں۔ وہ بڑے بڑے ابواب جن میں سے ہر ایک جنت کی ضمانت ہے، تو پتہ چلا
कि वो सिद्क हो, सफा हो, शर्म हो, हया हो, तकवा हो, जूद हो, सखा हो, शुजात हो, हौसला हो, हिल्म हो, तवाज़ु, इनकिसारी, ये जितनी खूबियां हैं हम इनको गिनते जाएं। आज तसव्वुफ व तरीकत का जो निचोड़ है, आज उलूम मार्फत का जो खुलासा है, हर चीज को देखें वो सारे मामलात नीचे हैं और सीरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं इससे ऊंची है। तो पता चला उन लोगों की भूल है जो आज तराजू लेकर ये तोलते फिर रहे हैं कि वो इंतजामी तौर पर तो मकाम मर्तबा रखते थे और रूहानी तौर पर उनको खिलाफते बिला फसल मुयस्सर नहीं थी। माज़अल्लाह ऐसी बातें कोताही की बुनियाद पर है। 360 मरतबा रब्बे जुल जलाल ने जिनसे खैर का इरादा किया है, पीछे कौन सी रूहानियत बाकी रह गई है, पीछे कौन सी विलायत बाकी रह गई है और पीछे तक़वा और तहारत का कौन सा बाब बाकी रह गया है। इस वास्ते हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो जात है कि जिनको रब्बे जुल जलाल ने अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सब पर फजीलत तामा अता फरमाई है। इस मुकद्दस किरदार को मुख्तलिफ जेतों से देखा जा सकता है, लेकिन आज एक पहलू पर मैं आपके सामने चंद बातें पेश करने वाला हूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मकाम व मर्तबा हासिल था, उसके ज़ेर सा आपने जो किरदार अदा किया वो तारीख का एक रोशन किरदार। सबसे पहले शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने का तरीका हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो समझाया है, आज हमारे माहौल में उसको उजागर करने की जरूरत। अब देखिए, लोग बातें सुनते हैं और अपने आबाओ अजदाद, अपने असातिज़ा की शानें सुनते हैं तो इस सिलसिले में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन जिस वक्त शान रिसालत का मामला आता है तो तोलना शुरू करते हैं, नापना शुरू करते हैं, कहते हैं सनद कमजोर है, कहते हैं खबरें वाहिद है। आपको अपने माहौल में ऐसे लोग मिलेंगे कि जिस वक्त हम शान रिसालत उनके सामने रखते हैं तो उनके चेहरों पर इनकिबास जाहिर होता है, लगता है दिए का तेल ही खत्म हो गया। तोलते हैं, नापते हैं, इस बुखल को तहकीक का नाम देते हैं और कहते हैं चूंकि हम बड़ी तहकीक वाले हैं हम फौरन मान नहीं जाते। मैं कहता हूं वो लोग अपनी तहकीक कर रखे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान कितना एडवांस है और किस अंदाज में रब्बे जुल जलाल ने आपको हकायक का शाहकार बनाया है। आपने क़यामत तक के लोगों को यह बताया है कि शान रिसालत को तोल तोल के नहीं बल्कि सीना खोल के माना जाता है। अब देखिए, बुखारी शरीफ में वो हदीस शरीफ मौजूद है, किताब उस-सुल्ह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मौजूद है और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलशन। मामला यह था कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दरखास्त की थी, महबूब कर्ज बहुत ज्यादा है, खजूरें पक गई हैं, अगर सारी खजूरें दे दूंगा तो कर्ज फिर भी नहीं उतरेगा और इन्हीं खजूरों पर साल भर गुजारा भी करना है, फिर मुझ पर हमशीर गान का खर्चा भी है, अब्बा जी शहीद हो चुके हैं, तो आप मेरे कर्जे का कुछ करें। तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मैंने कलमा पढ़ाना था, अब कर्जे उतारना तो मेरा काम नहीं है। नहीं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग में तशरीफ ले गए और पूरे ढेर पे दुआ मांग दी। आज प्लेट पे कोई दुआ मांगे तो फतवा लग जाता, वहां पूरे ढेर पे दुआ मांगी और महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर सब कर्ज खाओं को बुला लो और सबका कर्जा उतार। खुद तशरीफ ले गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी साथ ही चले गए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क कामिल था, अकल कह रही थी कि अगर आधे कर्ज खा आएंगे तो खजूरें तो खत्म हो जाएगी। इश्क कह रहा था कि जब महबूब आ गए हैं तो अब कमी कैसे हो सकती है।
اگر عقل کی مانتے تو پہلے آدھے قرض خواہوں کو بلاتے کہ اگر برکت ظاہر ہوگی تو باقی کو بھی بلا لوں گا، ورنہ آئے خالی نہیں جائیں گے اور وہ باتیں کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا کہ محبوب علیہ السلام فرما گئے ہیں لہذا کبھی واقع نہیں ہوگی۔ انہوں نے سارے قرض خواہی بلا لیے اور دیتے گئے، سب کی بوریاں بھر گئی۔ نماز مغرب کا وقت تھا، مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کیا محبوب آپ کے آنے سے وارے نیارے ہو گئے، سارا قرض اتر گیا، اور ڈھیر سے کوئی بوری تو کیا، کوئی ٹوپا تو کیا، ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو چہرہ ویسے ہی پر نور تھا، چاندنی تیز ہو گئی اور فرمایا اشہد انی رسول اللہ، جابر ایسا ہو نہیں تھا، میں رب کا رسول جو ہوں۔ اب دیکھیے اہل سنت و جماعت کا ضمیر پاک کتنا ہے اور خمیر ستھرا کتنا ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے یہ جملہ کہ ساری کھجوریں بچ گئی، سارا قرض اتر گیا، یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنا تو نعرہ رسالت لگا دیا، فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رب کا رسول ہوں۔ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج وہی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گناہگار امتی سے عاشقوں نے کراچی میں سنا تو سنتے ہی نعرہ رسالت لگ گیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے، ابھی تمہارے سامنے ہوا۔ میں نے یہ حدیث پڑھی، ادھر سے دوست نے نعرہ رسالت لگایا، میں نے یہ حدیث سنائی، تم مسکرائے، تم نے سبحان اللہ کہا، حالانکہ میں نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، جب مکمل ہو تو تم نے نعرہ لگانا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب وہ لفظ سنو تو تم نے مسکرانا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب وہ بات پوری ہو تو تمہارے چہروں پہ نکھار آنا چاہیے، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ یہ سب کچھ تم نے خود ہی کہا، خود خوش ہوئے، چہروں پر خوشی واضح ہوئی، ہونٹوں پہ تبسم آیا اور زبانوں پہ نعرہ رسالت آ گیا، تو پتہ چلا ہماری مٹی اگرچہ پاکستان کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ یہ وہ صداقت ہے جو کوئی کورس کرنے سے نہیں ملتی، یہ مسلک اہل سنت کی برکت ہے۔ اب دوسرے مسالک کے لوگ بھی بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ اپنے جلسے میں یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اگر کوئی خطیب ان کا یہ بیان کرے گا تو مجمع پہ کیا بیتے گی؟ مجمع کا انداز کیا ہوگا؟ لگے گا بتی کا دیے کا تیل ہی ختم ہو گیا، مایوسی چھا جائے، انہیں لگے گا شاید ہمارا خطیب کہیں عقیدہ بدل رہا ہے، یہ کسی دوسری طرف جا رہا، انہیں اس بات پر حیرت ہوگی، انہیں سکتہ ان پر طاری ہو جائے گا، اور تم سارے مسکرائے ہو، سب کو خوشی ہوئی ہے، سب کے دل باغ باغ ہوئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ اور ہے، تمہاری ڈیمانڈ اور ہے۔ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کا خطیب انہیں ڈھونڈ کے کوئی ایسی بات بتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا بڑی مانگی تھی مگر ہوا معاذ اللہ کچھ بھی نہیں تھا، تھک گئے دعائیں مانگ مانگ کے مگر ملا کچھ بھی نہیں، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ تمہاری ڈیمانڈ وہ ہے جو ماہ مدینہ کی ڈیمانڈ ہے صلی اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ کے گئے تھے تو مسجد نبوی شریف میں اس بات کا انتظار تھا، ابھی جابر آئیں گے تو خوشخبری سنائیں گے۔ یہ نہیں تھا دل میں کہ دعا تو مانگا ہوں مگر جابر کو کچھ نہیں ملے گا، دعا تو مانگا آیا ہوں مگر برکت نہیں ہوگی، نہیں، محبوب علیہ السلام کے دل میں یہ تھا دعا مانگ آیا ہوں اور اس کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا، جو صورتحال وہاں ہے
یہ مزاج اہل سنت پہ تجلی پڑی ہے مزاج نبوت کی کہ جب میں نے یہ بات شروع کی تمہارے دلوں میں بھی ضرور انتظار تھا کہ ابھی پتا چلے گا کہ قرضہ اتر گیا ہے حضرت جابر کا، ابھی پتا چلے گا کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے تو برکت ظاہر ہو گئی، تو پتا چلا اگرچہ 15ویں صدی ہے، اگرچہ ہم مکہ شریف مدینہ شریف سے ہزاروں میل دور ہیں، اگرچہ کوتاہی آ گئی ہے، کمی آ گئی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم سنی ضمیر آج بھی بڑا روشن ہے، بڑا چمکدار ہے کہ جس بات کو سن کر اللہ کے رسول علیہ السلام مسکراتے ہیں اس کو سن کے سنی بھی مسکراتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اب آگے حکم کیا دیا؟ فرمایا ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، جابر جو مجھے بتایا ہے چلو میرے یاروں کو بھی بتاؤ۔ اگر آج والا کنسپٹ ہوتا کچھ لوگوں کا جو توحید کے بارے میں ہے تو محبوب علیہ السلام فرماتے جابر تمہاری تو مشکل حل ہو گئی ہے مگر آگے کسی کو مت بتانا، لوگ سمجھیں گے نبیوں کے جانے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، تمہاری حل ہو گئی آگے کسی کو مت بتاؤ، اس پہ پابندی کو اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ فرمایا ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، جو مجھے بتایا ہے چلو ابو بکر عمر کو بھی بتاؤ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر امت کے ان دونوں بڑے لیڈروں تک بات پہنچ گئی جو چلتی چلتی لائٹ ہاؤس تک بات پہنچ جائے گی۔ ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، جاؤ ان کو جا کے بتاؤ۔ تو پتا چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ میرے غلاموں کو میری شانوں کا پتہ ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دربار میں کتنی ویلیو ہے، کتنی شان ہے۔ تو ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہم بلا وجہ نہیں پڑھتے، سرکار نے تو خود حکم فرمایا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، فرمایا ائت ابا بکر و عمر، وہ دونوں اس وقت پاس تھے، پھر میرے ساتھ آ گئے، ان کو جا کے بتاؤ کہ سارا قرض اتر گیا اور ساری کھجوریں بچ گئیں۔ اور یہ سعادت ہے اہل سنت و جماعت کی کہ ہم وہ تقریر کرتے ہیں جو تقریر کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ جابر تم جا کے بتاؤ، جابر میرے غلاموں کو بتاؤ۔ تو یہ باتیں بتانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، حکم فرمایا ہے کہ جا کر ان باتوں کا تذکرہ کرو، اور اللہ کا فضل ہے یہ سارا شعبہ اہل سنت کے حصے میں آیا ہے۔ اب اس مقام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام عشق کیا ہے اور شان رسالت کو ماننے کا ان کا طریقہ کیا ہے؟ جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کے بتایا کہ ساری کھجوریں بچ گئیں، سارا قرض اتر گیا۔ اگر آج کی مخصوص کمپنی کے لوگ ہوتے جو ہم سے روز جھگڑتے ہیں کہ تم شان رسالت میں بڑا غلو کرتے ہو، بڑھا کے بیان کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، اگر انہیں جا کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے منوانا ہوتا تو کتنی مشکل پیش آتی۔ حضرت جابر کہتے سارا قرض اتر گیا، ساری کھجوریں بچ گئی۔ وہ کہتے جابر عقل نہیں مانتی، پھر بوریوں میں کیا ڈالتے رہے ہو؟ اگر جتنا ڈھیر تھا اتنا ہی رہا، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، تو پھر بوریاں کس چیز سے بھری ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ اور جابر تم اکیلے آ گئے ہو، خبر واحد سے تو عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا، تم دو گواہ ساتھ لے آؤ جو ہمیں بتائیں کہ وہ پاس بیٹھے رہے ہیں، سارے قرض کھا آئے ہیں اور سب کی بوریاں تم نے بھری ہیں اور کھجوریں ہی ڈالی ہیں اور کچھ نہیں ڈالا، پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اور اس بخل اور کنجوسی کو نام کیا دیتے ہیں آج کے لوگ کہ ہم تحقیق والے ہیں، یہ سنی تو بغیر تحقیق کے مانتے جاتے ہیں ہر چیز، ہم تحقیق سے مانتے ہیں۔ اب دیکھو اہل سنت و جماعت کا انداز اور ہمارے مخالفین کا انداز، ان دونوں طریقوں میں سے صحابہ کی حمایت کس کو میسر ہے؟ ان سے یہ کہا جائے
तो वो ये आज की कंपनी वाले कहेंगे खबरें वाहिद है, बात कुछ साबित नहीं हो रही, जाबिर गवाह लेके आओ। लेकिन जिस वक्त हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने ये नहीं कहा कि पास बैठेंगे फिर मानेंगे, वरना हमसे नहीं माना जाता, कि वो कैसे सकता है कि सारा कर्ज उतर जा और सारी खजूरें बच जा। नहीं, बुखारी शरीफ है। दोनों बोले, वो एक जुबान बोले, और किस अंदाज में बोले? कहते लक़द अलिमना इज़ सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकूनु ज़ालिका। जाबिर तुम अब हमें बताने आए हो, हमें तो पहले ही पता चल गया था कि जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए थे हमें यकीन हो गया था सारा कर्ज उतर जाएगा और सारी खजूरें बच जाएंगी। अब देखो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम इश्क को बयान करे तो सुन्नी बयान करे, उनके अंदाज़े दीन को और मनहज इस्लाम को बयान करे तो सुन्नी बयान करे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? लक़द अलिमना, हमने माजी में जान लिया। किस चीज को? जो मुस्तकबिल में होने वाली है। लक़द अलिमना, हमने जाना। कब जाना? इज़ सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना, कि जब महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए थे और दुआ फरमा दी थी, हमने उस वक्त ही जान लिया। किस चीज को? जिसको बाद में होना था। खजूरें बोरियों में डाली जानी थी, खजूरें बचनी थी, बोरियों का भर जाना, कर्जे का उतर जाना। हमने इस मुस्तकबिल को माजी में ही जान लिया। हम तजर्बे के मोहताज नहीं, हम गवाहों के मोहताज नहीं, हम पास बैठकर देखने और मुशाहदे के मोहताज नहीं। लक़द अलिमना, हमने पहले ही जान लिया। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बता रहे हैं कि शान रिसालत को तोल तोल के नहीं, सीना खोल के माना जाता है। अगर तोल के मानना होता तो कहते पास बैठेंगे, देखेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर मानेंगे। और वो फरमाते कि लक़द अलिमना, और क्या शान है मसलक अहले सुन्नत की। ये नहीं कहते लक़द वनन्ना, हमने गुमान किया, लक़द तवहमना, हमने वहम किया, लक़द तख़य्यलना, हमने ख्याल किया। कहते लक़द अलिमना, हमें इल्म आ गया, हमें यकीन हो गया। ये है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उलूम का अंदाज कि जिनके शागिर्द माजी में मुस्तकबिल की खबरें दें, उस अजीम उस्ताद के इल्म का आलम क्या होगा। लोग आज कहते हैं उन्हें कल की खबर नहीं, उन्हें मुस्तकबिल का पता नहीं। और बुखारी शरीफ में क्या है? उनके शागिर्दों को भी पता चल गया। वो कहता है लक़द अलिमना, हमने माजी में जाना। किस चीज को? जो मुस्तकबिल में होने वाली है। चीज अभी हुई नहीं, वाक़े अभी पेश नहीं आया, उससे पहले ही लक़द अलिमना, हमने जान लिया। अन सयकूनु ज़ालिका, असल में था अन्नहु सयकूनु ज़ालिका, कि ऐसा होगा। तो ये अंदाज जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को सिखाया, उसको आज हाईलाइट करने की जरूरत है। लोग तहकीक के नाम पर और इस तरह बुखल और कंजूसी पर पर्दा डालना चाहते हैं और शान रिसालत को नापने और तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि शान रिसालत के बारे में जब कुछ भी मालूम हो जाए तो उससे आगे बहुत कुछ मानना, इसको गुलूब नहीं कहा जाता, इसको ईमान सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। अब देखो, जिस वक्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम खैब उस मौजूद थे हुदैबिया में, 1500 थे, और नबी अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी निकला और 1500 ने पिया। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाद में किसी ने पूछा, कब कुंतुम यौमइज़िन, जाबिर ये बताओ तुम उस दिन कितने थे जिन्होंने पानी पिया? तो उन्होंने एक अंदाज में साइल की गलती निकाली, ये तुम पूछते क्यों हो, हम कितने थे, ये पूछो पानी कितना था। कहते कुन्ना खमसाशरत मिया, हम 1500 थे। लो कुन्ना मियत अल्फिन लकफाना, हम लाख भी होते तो पानी काफी था। अब पिए 1500 और माने लाख, पिए 1500, लाख कहां से साबित हुआ? लाख कैसे बोल गए? 1500 में और लाख में तो फर्क ही बड़ा है।
90,000 लाख का मामला नहीं, पिया 1500 ने है, माना लाख का है। किस अंदाज में माना, क्यों माना? ना तो कोई झील तालाब भरा है पानी से, ना चौकियों में बिठा के पानी पिलाया है, और पिया 1500 ने है, पानी वही था जो पिला दिया है। लेकिन कहते हैं लौ कुन्ना मियत अल्फिन लकफाना, अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम वाज़ेह कर रहे हैं, जिनकी उंगलियां 1500 को पिला सकती हैं, उनकी लाख को भी पिला सकती है। ये हमारी फिक्री इशारा है, ये अहले सुन्नत का पस मंजर है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज देखिए। आज लोग बुखारी शरीफ की हदीस निकाल के दुकानों पे दुकानदारों को दिखा रहे हैं, देखो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज पढ़ते पढ़ते भूल गए, 4 रकतें पढ़नी थी, 5वीं में उठ के खड़े हो गए। अब ये हदीस दिखा के वो साबित क्या करना चाहते हैं कि तुम उनकी इतनी बड़ी शान मानते हो, देखो वो भी तो भूल गए। अब इस तरह अपना कद ऊंचा करना चाहते हैं और अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मजाज शनास नबूवत उन्होंने बयान किया कि लोगों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भूल को अपनी भूल के साथ मिला के भूल ना जाना, अल्लाह ने उनकी भूल में भी कमाल रखा है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबा शरीफ में लिखते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, या लैतनी कुन्तु साहबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ काश कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की भूल बन जाता। या लैतनी कुन्तु साहबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक हमारे नबी अलैहिस्सलाम की भूल भी एक कमाल, इतना बड़ा कमाल कि जिसके लिए वो तड़प रहे, इतना बड़ा मर्तबा जिसके लिए वो बार बार आरज़ू कर रहे, इतना बड़ा मकामो मर्तबा जिसके लिए वो बार बार दुआ मांगते हैं और ये जाहिर करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी भूल के बगैर पढ़ी हुई नमाजें जो है उनकी जगह अगर महबूब अलैहिस्सलाम की भूली हुई नमाज मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मुझे बहुत फायदा हुआ। अब ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा है कि उम्मत को क़यामत तक के लिए सबक दे रहे हैं कि जब अल्फाज एक जैसे हैं, हमारे ऊपर भी निस्यान और साहब का लफ्ज आता है और वहां भी आता है, मगर एक जैसा मत कहो, हमारा भूलना और है, उनका भूलना और है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में इसकी वजाहत करते हुए लिखा, फरमाया देखो भूल का बायस क्या है, भूल का सबब क्या है, हम क्यों भूले, वो क्यों भूले। मुजद्दिद साहब कहते हैं बात असल में ये है, हम भूल जाते हैं माल के हिसाब में, दुकान के हिसाब में, हम अपने मुख्तलिफ उमूर में भूल जाते हैं। तो मुजद्दिद साहब कहने लगे हम माल में भूलते हैं, वो रब के जमाल में भूल जाते हैं। तो यहां भूल में भी फर्क है, हमारा भूलना और है, उनका भूलना और है। भूल में भी वहां इंकिशाफ, वहां दीदार है, अल्लाह का जलवा है। वो अर्श वाला जो दीदार है वो नमाज में हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल वो अर्श वाला दीदार जो रब्बे जुल जलाल ने अर्श पे नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया था, वही दीदार पंजगाना नमाज में भी होता है। मुजद्दिद साहब ने भी लिखा, दाता साहब लिखते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम जब अर्श पे गए तो वापस आने से इनकार कर दिया, तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया महबूब तुझे नाराज भी नहीं करेंगे, लेकिन जमीन पे तो भेजा इसलिए था कि लोगों की बिगड़ी बनाई जाए, अब आप भी यहां रहेंगे तो लोगों को मेरे दरबार में कौन झुकाएगा। तो ये तो बताओ कि ना जाने का इरादा क्यों किया। तो ये आम मुसन्निफ नहीं लिखता, दाता साहब लिखते हैं कश्फुल महजूब शरीफ में कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जलवे तो तेरे पहले भी मैं देखा करता था, मगर आज जिस तरह का दीदार हुआ इतनी लज्जत पहले कभी नहीं आई, तो अब जमीन पे मेरा दिल नहीं लगेगा, अब मैं कैसे चला जाऊं। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमा महबूब मेरी कुदरत कामिल है, अगर दारे उम्मे हानी से बुला के तुझे दीदार करा सकता हूं तो फिर नमाज़े पंजगाना में भी अपना जलवा दिखा सकता हो।
जमात करा रहे होगे, ये अर्श वाला दीदार हो जाए। और इस पर हजरत दाता गंज बख्शदवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा हदीस शरीफ से दलील पेश की और कहने लगे, देखो हम नमाज पढ़ते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सलाम जब सफर करके तबलीग का खंदक खोद के जिस वक्त थकते हैं, पहाड़ी इलाके में चल चल के थक जाते हैं, तो क्या फरमाते हैं, अरहनी या बिलाल बिस्सला, बिलाल अजान पढ़ो ना थकावट दूर कर ले, बिलाल अजान पढ़ो थकावट दूर हो जाए, मुझे राहत दो। दाता साहब यहां से इस्तेदलाल करते हैं, कहते हैं हमारी नमाज और उनकी नमाज और, चूंकि नमाज में वो अर्श वाला दीदार होता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। तो अब देखो वो भूलने का अंदाज कैसा है कि अल्लाह का जलवा सामने है, वो अर्श वाला दीदार है, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मसरूफ है, उन जलवों में मुस्तगरक है, लिहाजा वहां रकतों की जो तरतीब है उसका आगे पीछे होना वो मामला सानवी हैसियत में है और वो कोई ऐब नहीं है। इस बुनियाद पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ काश कि मेरा अल्लाह मुझे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की भूल बना देता। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे अगले मरहले में इसको इताअत का जो खुसूसी रंग है वो अता किया और क़यामत तक के आशिकों को ये सौगात बख्शी कि जिनकी जात का इश्क है, उनकी बात का अदब और एहतराम, उनकी शरीयत की वफादारी और उनके दीन के गलबा के लिए कोशिश और उस दीन के गलबा के लिए जिहाद, ये भी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़ैली शोबा है, बल्कि उसका गालिब रंग इसमें नजर आता है। और ये वो मौका था कि जिस वक्त सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अनफिजू जैशा उसामा था, अलविदा में लिखा है कि लश्कर उसामा को भेज दो, शाम भेजना था लश्कर को। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर तैयार, महबूब अलैहिस्सलाम ने अलालत के दिन है, आखिरी अय्याम, फरमाया इसको भेजो, उम्मत को पता चले कि बैठ नहीं जाना, चलते रहना है। अभी शाम के रस्ते पर मकामी जुर्फ तक लश्कर पहुंचा था कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, लश्कर उसामा वापस आ गया। जब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा पुरनूर में जलवागर हो गए तो हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में पहुंचे और आके कहा, अमीरुल मोमिनीन, जैसे हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते थे ऐसे ही आपका भी मानेंगे, लेकिन मेरी एक तजवीज है, आप कुछ दिनों तक इस लश्कर को मदीना शरीफ में रहने दे, इस वास्ते के नए हालात का कोई पता नहीं, हो सकता है इर्तिदाद आ जाए, निफाक उबर के सामने आ जाए, अगर कबीले मुर्तद हो गए तो अव्वलीन हमला माज़ल्ला मदीना शरीफ पे करेंगे, और अगर सारे जर्नैल और फौज शाम में होगी तो पीछे मदीना शरीफ में तो सिर्फ औरतें होंगी, बच्चे होंगे, अमीरुल मोमिनीन आप होंगे, दारुल हुकूमत पे कब्जा हो जाएगा, आप शहीद हो जाएंगे, तो हमें इस वक्त शाम फतह करने की जरूरत क्या है, पहले मदीना शरीफ को तो सेफ करना चाहिए। बज़ाहिर उनकी बातों में बड़ी मंतिक थी, मगर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी मुश्किल से उनकी बात सुनी और फरमाया, सुनो उसामा, तुम 5-6 दिन रहना चाहते हो, खुदा की कसम मैं तुम्हें एक रात भी मदीना शरीफ में नहीं रहने दूंगा। फरमाया, मदीना शरीफ से तुझे भेजने का हुक्म मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया और यहां रहने का ऑर्डिनेंस मेरा होगा। पर अबू कुहाफा का बेटा कौन होता है कि वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म को मुअख्खर करे और अपना हुक्म चलाए। फरमाया, जहां तक ये तुम मुझे बता रहे हो कि हमला हो गया तो मैं शहीद हो जाऊंगा और मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, कसम उठा के कहा, वल्लाही लान तख्तिफनी तैरू अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा